ٹھیک ہے یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہم اسی بات پر ماضی کے اندر رہ جاتے ہیں، اور اگر یہ ماضی کا واقعہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ماضی ہے، تو پھر ماضی ہمارا صرف تاریخ کے ورقوں کے اندر ہی موجود ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح کا جی اٹھنا مستقبل کی طرف ہے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل تو بھی بہت دور ہے، اور یہ ہماری دسترس میں ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا بھی۔ لیکن اگر ہم اس کو کہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اس کی امید کو اپنی زندگی میں ابھی سے لے لیں، اس کے قدرت کو جو یسوع کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت ہے، وہ میری زندگی میں ہر روز کے لیے ہے اور ہر وقت کے لیے ہے، تو پھر میرے اندر کی ساری مایوسی جو مجھے ماضی کے ورقوں کی طرف لے جاتی ہے، تاریخ کے اندر مجھے غرق کر دیتی ہے، چھپا دیتی ہے، اور پھر میرے پاس کوئی امید رہتی نہیں ہے، ہمیں مستقبل میں جینے کی امید دے دیتی ہے کہ میں ہر روز مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی امید کو، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تجربے کو، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قوت کو ہر روز اپنی زندگی کے اندر فیل کر سکوں، لے سکوں، چل سکوں اس میں۔ اور میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا تجربہ نہیں ہے۔ ہم نامی مسیح ہے، رسوماتی مسیح ہے، ہم اپنا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ رسموں کے اندر اور مذہبی بننے کے اندر اور مذہبی لبادیں، مذہبی باتوں کے اندر وقت ضائع کر رہے ہیں، جبکہ مسیح جو زندگی ہے، یہ مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کا تجربہ میرے اندر داخل کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس بات کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا جو تجربہ ہے وہ میرے اندر کس حد تک آ گیا ہے، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو قوت ہے وہ میرے اندر کتنی اور کس قدر موجود ہے، کہ میں صرف رسمی ہوں، کہ میں نے صرف نشان بنا لینا ہے صلیب کا، یا صلیب گلے میں پہن لینی ہے، پر جو صلیب پر ہوا وہ میں بھول گیا ہوں، یا مجھے فیل ہی نہیں ہوتا ہے کہ میری زندگی کے اندر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو قوت ہے وہ کس طرح سے ہے۔ ہم مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت میں چلے۔ آپ کو ایک آیت یاد دلاتا ہوں، پھر آپ اس میں آگے بڑھ سکیں گے۔ یسوع نے یوحنا کے انجیل کے 11ویں باب کی 25ویں آیت میں کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ اچھا، آگے بھی لکھا ہے جو بڑی اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ جو مجھ پر اب ہم میں سے، میں ابھی ہاتھ کھڑا کرواؤں، ہم سب کہیں گے ہم یسوع مسیح پر کیا رکھتے ہیں؟ ہم نے اس آیت کو صرف فوت کی باری سننا اور فوت کی باری پڑھنا چاہتے ہیں۔ یسوع نے جو یہ کہا یہ تو ہر روز کے لیے ہے۔ جو مجھ پر ایمان، ہاں جی وہ تو بھی کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر تو وہ اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کی ایسی قدرت کو ہمارے اندر اس طرح سے ڈالنا چاہتا ہے، وہ مر جائے وہ زندہ ہے، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مرے گا نہیں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ اس کے اندر مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کام کر رہی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم حقیقی یسوع کے پیروکار ہیں، اگر ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اپنی زندگی کے اندر غور کریں۔ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تاریخ کے ورقوں میں ایک شخص جس کا نام
ब्रदर लार्नस के नाम से है, और उसको जो ये नाम दिया गया वो अपनी किताब में लिखता है कि सर्दियों का एक दिन था और मैं मायूसी और परेशानी की हालत में मैं एक जगह पर बैठा हुआ था। मेरे सामने एक बड़ा और दरख्त मौजूद था, पर उस पर कोई पत्ते, कोई शाखें नहीं थी, वो मैं सूखा हुआ था, जिन्हें कहते हैं टोंडुल है, वो बिल्कुल ऐसे ही था। और वो बिल्कुल सूखा, कोई पत्ता नहीं है, कोई शाखें नहीं है, और लग भी नहीं रहा था कि इसमें कुछ होगा। लेकिन फिर कहता है कि कुछ महीनों के बाद मैं फिर वहां से जब गुजरा तो फिर बाहर का मौसम था। मुझे एकदम से उस दरख्त की तरफ मेरी नजर पड़ी। मैंने उस दरख्त को देखा और मैं इस बात से हैरान हो गया कि मौसम सरमा के अंदर, सर्दी के मौसम के अंदर ये सूखा हुआ था, टूंड था बिल्कुल। लेकिन अब जब बाहर का मौसम आया है तो लग रहा था इसके अंदर जिंदगी नहीं है, इसके अंदर कोई सब्जा नहीं है, हरियाली नहीं है। लेकिन अब तो इसके ऊपर शाखें भी हैं, अब तो इसके ऊपर हरे पत्ते भी हैं, अब तो इसके फूल भी निकले हुए हैं, फूल भी इस पर आया हुआ है। और मैं इस बात से एकदम से अपनी जिंदगी के अंदर सोचने लग गया कि तू जो गुनाह के अंदर, तू जो दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर, तू जो इब्लीस के साये के नीचे, मौत की वादी के अंदर तू जो फंसा हुआ है, तू जो मुश्किल के नीचे है, मायूसी के नीचे है और सूखापन तेरे अंदर है, बिल्कुल तू टुंड सा है, जान नहीं है, जिंदगी नहीं है, हरियाली नहीं है। और जो खुदा इस सूखे हुए दरख्त को, इस बंजर को, पत्ते नहीं, शाखें नहीं, जिंदगी नहीं है, बहार के मौसम के अंदर लाकर उसके अंदर जिंदगी, उसके अंदर शाखें, उसके अंदर पत्ते, उसके अंदर हरियाली, उसके अंदर उसके फूल पैदा कर सकता है, वो तेरी जिंदगी के सूखेपन को दूर करके नजात के जरिया से, मुर्दों में से जीवने की कुदरत के जरिया से तेरे अंदर काम कर सकता है। उसने कहा मैं इस मुर्दों में से जीवने की कुदरत को फील करना चाहता हूं। और वो चर्च की तरफ आया, उसने चर्च को ज्वाइन किया, चर्च आना शुरू किया उसने। और चर्च के अंदर उसका नाम पता क्या पड़ गया? ब्रदर लार्नस रेजरेक्शंस, क़यामत। और वो लिखता है कि किताब के अंदर जो ये लफ्ज लिखा गया, क़यामत का मतलब पता क्या है? बहने आगे हो जाए, थोड़ा बहने आगे हो जाए, आपको बता जल्दी से। इसका मतलब है कायम करना, उठा खड़ा करना, अप करना। उसकी जिंदगी में डाउन्स थे, पस्ती थी, खुशहाली थी, जिंदगी की उम्मीद ना थी, पर अब उसके अंदर एक जिंदगी की उम्मीद आ गई। और उसने यीशु के मुर्दों में से जीने की कुदरत को, उसने यीशु के मुर्दों में से जुटने की कुव्वत को, क़यामत को, रेज़रेक्शंस को अपनी जिंदगी के अंदर फील कर लिया, ले लिया, छान लिया। मेरी जिंदगी का जो पुश्ता है वो मेरा खुदा है। मेरे गुनाह को वो झाड़ कर खत्म करके मुझे नई जिंदगी में वो दाखिल कर सकता है। आज भी गुनहगारों के लिए जो चर्च है, गौर करें इस बात को, गुनहगारों के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल है, एक ऐसी जगह है जहां उसका इलाज होता है,
یہاں پر لوگ انجوائے کرنے کے لیے بعض دفعہ آنا چاہتے ہیں. وہ سوچتے یہاں پر آ کر میوزک ہم سنیں، جھومیں. وہ بعض دفعہ فیل نہیں کر پاتے گنہگار کہ چرچ ان کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کے گناہ کی بیماری کا علاج موجود ہے، جہاں پر ان کا ایسا ڈاکٹر، ایسا طبیب، ایسا سرجن موجود ہے جس نے کہا کہ میں گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں نجات کے لیے. میں اس لیے آیا ہوں کہ بیمار جو ہے اس کو ضرورت ہے طبیب کی. میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ گنہگار کو میری ضرورت ہے. اور اس نے کہا کہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. اس لیے آج گنہگار اپنی خشکی سے، گناہ زدہ فطرت سے، گندگی سے، غلاظت سے نجات پا سکتا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے جو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پھر اٹھا ہے. ہم سیکھ رہے ہیں مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے کیا ماضی کا واقعہ یا یہ مستقبل کی امید ہے. ہمارے پاس اس میں چلنا، ہم اس کے مردوں میں سے جھوٹنے کی قدرت کے تجربے کے اندر کام کرنا سیکھیں. ہم بعض دفعہ اس کام کو کر نہیں پاتے جس طرح سے یسوع مردوں میں سے جھوٹا، اس نے کام کیا. وہ جو قدرت یسوع کے اندر کام کرتی ہے وہ ایماندار کی زندگی کے اندر کام کرتی ہے. اس میں سوچے، روزمرہ کے حالات اس میں گزارے، ماضی کی یادوں کو اپنے اندر سے نکال دے کیونکہ وہ آپ کو بدلنے نہیں دے گی. آج بے شمار مسیح کہلانے والے لوگ، نام کے ساتھ مسیح لگانے والے لوگ کمزور مسیح نظر آتے ہیں کیونکہ وہ یسوع کے مردوں میں سے جھوٹنے کی قدرت کو اپنی زندگی میں لیتے نہیں، فیل نہیں کر پاتے. وہ کمزور ہیں. ان کے دروازے یہودیوں کے خوف سے آج بھی بند ہیں. آج بھی وہ کپکپاتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں کیونکہ ان کے اندر زندہ مسیح کام نہیں کر رہا. مسیح کے زندہ ہونے کو اپنے اندر وہ فیل نہیں کر پا رہے کہ یسوع واقعی مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آج چرچ کمزور مسیحوں سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کبھی نہ سوچے کہ چرچ خالی ہے، ہوتے پریا اتنے خالی، ہوتے پریا اتنے خالی. آج کمزور مسیحوں سے چرچ بھرے پڑے ہیں. ان کے اندر یسوع کے جی اٹھنے کی قدرت کام نہیں کرتی. وہ مذہب کی تبدیلی، وہ ڈاما ڈول، وہ روٹی کے پیچھے. ان کو معلوم نہیں کہ یسوع کیوں مصلوب ہوا، کیوں مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کا کام کیا ہے. تجربے سے خالی ہے. کمزور مسیح، مسیح کے انکاری، مسیح کو بیچنے والے، مسیح کا سودا کرنے والے، مسیح کو اعلانیہ ذلیل کرنے والے. ایسی کلیسیا یسوع کو نہیں چاہیے. ایسی گیدرنگ نہیں چاہیے. ایسی بھیڑ نہیں چاہیے. ایسے پیروکار نہیں چاہیے. کمزور آج میں دن بھی خدا کے پاس نہیں آ سکتے. اپنے روزمرہ کی زندگی میں، کاروبار میں، لین دین میں، گھریلو زندگی میں، معاشی زندگی کے اندر وہ اپنے اندر فیل نہیں کر پاتے کہ یسوع مجھ میں زندہ ہے. پیچھے دوار ہم نے یہی سیکھا تھا، میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اس بات کو لوگ جاننا چاہتے ہیں. لوگ اس خوشبو کو جو مسیح کے علم کی خوشبو ہے، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشبو ہے، وہ میرے ذریعہ سے اس خوشبو کو اپنے اندر لینا چاہتے ہیں. کیونکہ گناہ کی بدبو نے، گناہ کی غلاظت نے ان کے نتنوں کے اندر گندگی بھر رکھی ہے، اور گناہ ان کے بدن پر بادشاہی کر رہا ہے. ان کے آس پاس گناہ کی گندگی موجود ہے، ان کے ارد گرد گناہ موجود ہے، اور وہ گناہ کی گندگی سے اور ناپاکی سے اور بدبو سے نکلنا چاہتے ہیں. گناہ کے شور ان کے کانوں کے اندر ہے اور وہ رہائی پانا چاہتے ہیں. میرے عزیز بہن بھائی،
اپنی زندگی کے اندر فیل کریں یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا تجربہ میری زندگی کے اندر آ جائے. خوف زدہ لوگ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں خوف رکھتے ہیں, بے اعتقادی رکھتے ہیں کہ بتا نہیں پاتے کہ قیامت تو زندگی یسوع ہے. ہم اپنے اندر کہہ نہیں پاتے میں اس پر ایمان لاتا ہوں, میں مر گیا, میں زندہ ہوں. وہ نہیں کہہ پاتے. خوف ان پر ہیوی ہے. دو دلیں ہیں, سویرے کوشش کے اندر, شامی کوشش کے اندر. مشن پرستی ہے, مشنیں بدلتے ہیں, آٹے کے پیچھے, روٹی کے پیچھے, راشن کے پیچھے, ایمان بیچ رہے. آج مسیح تعلیم کے پیچھے ہے ہی نہیں دنیا. بھاگتے ہیں ٹرکوں کے پیچھے, بھاگ رہے ہیں تعلیم کو چھوڑ کر. ہم اپنی زندگی پر غور کریں عزیزوں, یہ چیزیں ہمیں مسیح سے نہیں ملائیں گی. یہ کردار کبھی بتا نہیں پا سکتا کہ یہ یسوع کے مردوں میں سے جھوٹنے کا تجربہ کیا ہے. اگر راشن کے پیچھے چلتے رہیں گے, کپڑے کے پیچھے چلتے رہیں گے, ہم بتا نہیں پائیں گے, کیونکہ ہمیں مذہبی اور رسمی نہیں ہونا. ہمیں یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کو اپنے اندر فیل کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور پولس یہی بات ہمیں کہہ رہا ہے. نیم گرم ہے, مکاشف دام میں لکھا ہے, نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے, تو کیا ہے نیم گرم. جنہیں لایا گلی اور تو چلی. نیم گرمی ہے, رسوماتی ہے, مذہبی, وہی باتیں پرانی, زندگی میں بدلاؤ نہیں. کلام کیا کہتا ہے, اس نیم گرمی کی حالت سے نکل. اس نے کہا میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو, اپنے آپ کو چینج کر. نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے, تو نیم گرم سا ہے. جو ایسٹر کی طاقت ہے, عید قیامت المسیح کی طاقت, یہ سال بعد ہی نہیں آتی کہ ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا, اس کے بعد پھر پورا سال اس طاقت کو ہم لیتے نہیں, فیل نہیں کرتے ہیں. جو قیامت المسیح کی طاقت ہے, یہ قیامت المسیح کے بعد بھی ہمارے اندر اثر پذیر رہتی ہے, ہمارے اندر اثر کرتی رہتی ہے, اگر ہم اس کے اثر کو اپنے فیل کرتے رہے, دیکھتے رہیں. کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی طاقت میرے اندر ہر سنڈے کو ہی ہے, ہر روز ہی ہے, سال بعد ہی نہیں آتی, اور اس کے بعد پھر ختم ہو گئی. اس طاقت کے بارے میں یسوع نے سے کہا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے. یعنی اس مردوں میں سے جی اٹھنے کی قوت کو اپنے اندر فیل کرنا ہے. اور کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے. تمہارے اندر ایسی قوت آ جائے گی, تم بتا پاؤ گے یسوع ناصری جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے میرے اندر وہ زندہ ہے. پولس کبھی اس شہر سے نکل نہیں پایا. جب اسے دمشق کی راہ پر یسوع مل گیا نا, پھر وہ نہیں نکل پایا. اس بات کو وہ ساری زندگی اس ٹیسٹ کو فیل کرتا رہا. کیسا ہے یسوع جو جی اٹھا ہے, اس کی قدرت کیسی ہے, قوت کیسی ہے, اور مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کیا ہے, کس طرح سے اٹھا کھڑا کرتی ہے. اس قوت کے لباس کو وہ پا گیا. اور جی اٹھنے کی طاقت ہمارے مسیح برے حالات میں ہمیں ڈوبنے نہیں دیتی. حوالے بڑے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بات کون کریں. جو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی طاقت ہے نا, وہ ہمارے برے حالات میں ہمیں ڈوبنے نہیں دیتی. جن کی کشتیاں ڈوب رہی ہیں نا, وہ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی طاقت سے خالی ہیں. وہ مذہب چینج, نام چینج, شناختی کارڈ چینج. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں اور بندہ ہو اور مذہب, بڑھی ہو اور مذہب چینج, انہاں کی بنے گا. میں کہیں نہ نہیں پتا ہوگا کی بنے گا. دماغ کے اندر نفسی شہوت, گناہ کا ذوق, زناکاری, بدکاری کی قوتیں. بعض لوگ میں کہتا ہے پڑھے نہیں گلے رہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آج بے شمار لوگ مسیح کے سودے اس طرح سے کر رہے ہیں.
वो फील ही नहीं कर पाते कि मसीह के मुर्दे में से जुड़ने की ताकत का है क्या असर, और वो शोहरत दुनिया की चाहते हैं, जलीलो ख्वार होते हैं बात। लेकिन जो मसीह के मुर्दे में से जीने की ताकत है, बुरे हालात में हमें डूबने नहीं देती, दबाव में हमें गिरने नहीं देती, कैसा भी दबाव क्यों ना हो, कैसा भी दबाव, हुकूमती दबाव, दुनिया का दबाव, मुश्किलात के दबाव है, इसमें भी गिरने नहीं देती, और मुखालफत में हमें फिसलने नहीं देती। ये मुखालफतें आज की नहीं है, मसीह के वक़्त से भी ये मुखालफतें हैं, और मसीह ने कहा तुम्हें इबादत खानों से खारिज करेंगे। आज पता है कि साढ़े मिशन नहीं आ लोग काटा दे, तेरा मकान ले लेना में, तेरे को जमीन खो लेनी है, ये बातें हो रही, यही बातों का सिस्टम है। लोग ये करके बातें कर रहे हैं, लालच। कलाम क्या कहता है? ये फिसलने नहीं देती मुखालफतें, मसीह के हैं, अपनी जमीनें जायदादें भी दे दी। आज मिशन प्रस्ती है, औलादें हमारी मसीह के बगैर हैं, तालीम है नहीं है, बस बकरी देती है, चोटी देती है, गां देती है, बस उन्होंने देता कपड़ा लथा देता है, बस असी उठे जाना है। तालीम कलाम की हो या ना हो, कलाम से खाली हमारी औलादें बुत परस्ती की तरफ, गुनाह की तरफ धकेली जा रही हैं, सौदे हो रहे हैं, हजार हजार मेरे पीछे हमारी औलादों के मुस्तकबिल के। मसीह को बेचा जा रहा है आज भी, और हम इस पर स्टैंड नहीं ले पाते। हम मसीह के मुर्दों में से जी उठने वाली कुव्वत में आगे बढ़ेंगे। कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? कोई खतरा, कोई तलवार, कोई नंगापन, कोई चीज भी नहीं। ना हाल की, ना मुस्तकबिल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी। तेन मर्तबा देते हैं, तेन ऐश शिप देते हैं, फलानी शिप मिल जाएगी, ओहदे ही मिल जाएगा, सुखे ओहदे। और हम इसके पीछे भाग जाते हैं। हम मसीह को जानते नहीं हैं जिसके पीछे हम चले हैं। कलाम क्या कहता है? ऐसी कुव्वतें भी हैं जो गिराने वाली ताकतें हैं, लेकिन फिर उठा खड़ा करने वाली भी कुव्वतें हैं। पौलुस को लुस्त्रा में संसार कर दिया और लिखा कि वो समझे कि मुर्दा हो गया, मर गया। पर जब ईमानदार आगे, ईमानदारों ने आकर एकदम से उसको घेर दिया, वो एकदम से उनके अंदर से ऐसी शुमाएं निकली हैं, ऐसी कुव्वत निकली है। पौलुस फिर से कुव्वत में उठ खड़ा हुआ और फिर दूसरे दिन द्रव्य में जाकर मसीह की मुरादी करने लग गया। पौलुस कहता है, ये कहते हैं मैं मुसीबतें हमने बड़ी उठाई हैं, मुझसे ज्यादा कोई मुसीबतें नहीं उठाई किसी ने। मुसीबतों में सबसे ज्यादा मैंने यहूदियों से 3 बार मैंने बैत लगे हैं, एक काम 40 कोड़े खाए हैं मैंने 3 बार। मुसीबत में खतरे, तलवार, नंगापन, दरियाओं के खतरे, समंदर के खतरे, झूठे भाइयों के खतरे, लेकिन वो कहता है कि मैं मसीह का इनकार नहीं करता। फिर वो कहता है, जब पौलुस और सिलास को कैद खाना के अंदर रखा गया, जेल के अंदर है, पर आधी रात को उनके अंदर मसीह की जीवने की कुव्वत काम करती है, और वो हम को सना और प्रस्तुत कर रहे, हम के गीत गा रहे हैं। ये कुव्वत कहां से उनके अंदर आ गई है? मसीह के जीवने की कुदरती ख्वाहिश वो यहां पर करता। 10वीं आयत में कहता है, और मैं उसको और उसके जीवने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करना चाहता हूं। मैं यीशु को भी जानना चाहता हूं, जीवने की कुदरत को भी जानना चाहता हूं, दुखों में शरीक होने को भी जानना चाहता हूं, और उसकी मौत से मुशाबत भी चाहता हूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंच जाऊं। क्योंकि आप इसी बाप के 3 बाप की 5वीं आयत से पढ़े तो वो कहता है कि मैं जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला हूं, शरीयत की रासबाजी के एतबार से बेऐब, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी, आज हम नहीं ऐसा कर पाएंगे। हम सौदे कर रहे हैं इसी के। जितनी चीजें मेरे नफा की थी
उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं और उनको कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं। आप बात समझ आए? कूड़ा हम नहीं समझते, हमें मसीह नहीं चाहिए, हमने सौदा कर दिया होता है। हमें मसीह नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें बराबा चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें बराबा चाहिए। हमारी खातिर बराबा को छोड़ दिया जाए। मसीह को क्या करूं? इसे मशरूब कर, इसे शरीफ दे। ये आज का रवैया हमारा है। कलाम क्या कहता है? पौलुस हमें उभारता है, कहता है मैं उन चीजों को कूड़ा समझता हूं, सब चीजों का नुकसान भी उठाता हूं ताकि मैं मसीह को हासिल कर लूं। हम मसीह को नहीं हासिल करना चाहते। हम कहते हैं दुनिया की सब चीजें मेरे पास हो, मसीह हो तो भावी ना हो। मसीह को जानने की ख्वाहिश इसके अंदर है। मुर्दों में से जी उठने की कुदरत को जानना चाहता है। मसीह के दुखों में शरीक होने की ख्वाहिश इसके अंदर है। और बिलकुल खात में कहता है कि अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए फिरता हूं। दुनिया हमें मसीह यीशु के मुर्दों में से जुड़ने की कुदरत को सूंघना चाहती है, सूंघती है। और आखिरी बात, जब सदर मिस्र अब्दुल जू को आग की भट्टी में डाला, सूटे देर के हो गए 4, तो चौथा कौन सी था? इलाहज़ादा। उसकी सूरत इलाहज़ादा की सी। और फिर उनको बाहर निकाला, ऐसे सड़े भी नहीं गए, इनकी रस्सियां जल गई हैं, फेंकने वाले भी जल गए, और उनके बदन सूंघ रहे थे। इनके बदनों से तो जलने की बदबू नहीं आ रही, इनके अंदर से तो मुर्दों में से जीवने की खुशबू आ रही है, क्योंकि उसकी सूरत जिसकी इलाहज़ादा की सी है वो मुर्दों में से जीवता है, और मुर्दों में से जीवने वालों में पिलोटा है। सूंघती है दुनिया। आज दुनिया सूंघ रही है कि वाकई मुर्दों में से जीवने की ताकत इनके अंदर काम कर रही है, और अगर होगी तो लोग मसीह की खुशबू को पा लेंगे, नहीं तो फिर वो बदबू ही बन जाएगी। और गुनाह की बदबू में दुनिया पहले रह रही है। इसलिए हमें मसीह के मुर्दों में से जुड़ने की उम्मीद को अपनी जिंदगी के अंदर लिए हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। खुदा इस्लाम के वजह से हम सबको बरकत बख्शे। आइए दुआ करें, आइए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। जो बात हम तक पहुंची है इसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र करें। इस शिला की दुआ में रहनुमाई करेंगे। सुने कलाम के लिए जो बरकत हमने पाई इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आइए जिंदा खुदा की कुदरत, उसकी जिंदगी और उसके जिंदा कलाम को जिसे हमने खादिम और सीना से सुना, खुदा हम शुक्रगुजार हैं न्यू ईयर चर्च के लिए, इस पॉइंट के लिए खुदा प्यारे यीशु, और एक खुदा प्यारे यीशु बख्शे गए खादिम के लिए खुदावंद। खुदा जिसके वसीला से खुदावंद आज का कलाम हमने सुना, जो हमारी ज़िंदगियों की आज़ाद ज़रूरत है खुदावंद। ये फिक्र लम्हिया है खुदावंद प्यारे यीशु कि तू तो कब से मुर्दों में से जी उठा है, मगर आए खुदा प्यारे यीशु मेरी ज़िंदगी आज तक मुर्दा क्यों है? आए खुदा प्यारे यीशु वो बदलाव क्यों नहीं है? आए खुदा प्यारे यीशु फजल बख्श खुदावंद कि आज के जिंदा कलाम की तरह खुदावंद तेरे कलाम की एक खुदा वो कुदरत, तेरे जी उठने की वो कुदरत, वो जिंदगी हमें से एक एक में काम करे खुदावंद, तेरा जलाल जाहिर हो खुदावंद। आए खुदा फजल बख्श है खुदा प्यारे यीशु कि हमारा ईमान ठहराव वाला ईमान ना हो खुदावंद। आए खुदा प्यारे यीशु जो चीज़ ठहर जाती है वो गंदगी और बदबू का बारिश है खुदावंद। मुतहरिक ईमान बख्श, ईमान वाला आए खुदा प्यारे यीशु में बख्श खुदावंद, जो काम करे खुदा प्यारे यीशु, जो नजर आए खुदावंद, जो जिंदगी वाला हो, जो गवाही वाला ईमान हो, जो काम करने वाला ईमान हो खुदावंद प्यारे यीशु। अगर ठहराव हमारी जिंदगी में आए तो इस तौर से आए खुदावंद कि हम तेरे कदमों में ठहरना सीख रहे हैं खुदावंद, हम झुकना सीख रहे हैं खुदावंद।
ताकि हमें वो कुव्वत परवाज़ मिले जो आदमी बाला से हो। आए खुदा प्यारी यीशु हमें ऐसी कुव्वत मिले जो आए खुदा प्यारी यीशु जिससे हम तेरे जलाल को ज़ाहिर करें खुदावंद। हम उस कुव्वत के मुतमन्नी हैं खुदावंद। आए खुदा प्यारी यीशु हमें तू चाहिए खुदावंद, हमें दुनिया और उसकी चीज़ें नहीं चाहिए खुदावंद। हमें खुदा तेरी ज़रूरत है, हम तेरे बिना अधूरे हैं खुदावंद। हमें तेरी खुशबू को ज़ाहिर करना है, हमें काम करना है खुदा प्यारे यीशु। हमें आज के कलाम के वसीला से ज़िंदा कर, वो इला ज़्यादा की ज़िंदगी है खुदा हमारे अंदर भी है, ताकि हमारे अंदर से ईमान की खुशबू आए, कलाम की खुशबू आए। आए खुदा प्यारे यीशु तेरे जी उठने की कुदरत हमें ज़ाहिर हो। हम आए खुदा दूसरों के लिए शिफा का बाइस हो, हम दूसरों की ज़िंदगी का बाइस हो। आए खुदा तेरी कुदरत हमें इस तौर से नजर काम करे। आए खुदा के आसमान से खुदा तेरे खुदा रूह का गहरा बहाव हो खुदा। आए खुदा हम उस दरख्त की माने दो जो पानी की नदियों के पास लगाया हो, जो 12 महीने फलता हो, जिसमें रूह की नेमतें हो, जिसमें तासीरें हो, जिसमें रूह के फल हो खुदावन। और एक खुदा वो सब कुछ हो जो तू चाहता है। हम तेरी मर्जी को जाने और तेरे नाम को चुना ले खुदा। हम शुक्र गुजार हैं तेरे अच्छे फादर के लिए खुदा, उनके मुंह से निकले वो अल्फाज के खुदा। बैठी जिंदगी आप खुदा यकीनन से हुई है खुदा। हम शुक्र गुजार हैं, अपने फादर को सेहत सलामती तंदुरुस्ती और ज़िंदगी से नवाज। और एक खुदा प्यारे रसूल का बहुत सा जोर बख्श और अपने जलाल और अपने बुजुर्गी के लिए अपने गहरे मसा से भर खुदा। और एक खुदा और भी इस्तेमाल कर खुदा। और एक खुदा और बहुत सारे लोग हैं खुदा इससे मुस्तफीद हो, जितने कानों ने सुना है, जिन्होंने लाइव देखा है खुदावन, वो सब बरकत पाए। और जो मौजूद है खुदा प्यारे यीशु वो है खुदा बाहर जाकर सबके लिए और खासकर अपनी ज़िंदगी के लिए बदलाव का बायस बने, बरकत का बायस बने। अपने ख़ानदान, अपनी कौम, अपनी कलीसिया, अपने शहर, अपने मुल्क के लिए खुदा उन सब कुछ के लिए बरकत चाहते हैं।